Jai Shankar. Dr. Rajiv Chintaman Sarangpani, MS General Surgery, Diploma Sports Medicine, Germany. I would like to introduce to you all Dr. Rajiv Chintaman Sarangpani, MS General Surgery, Diploma Sports Medicine, Germany. He has represented Maharashtra State in Ranji Trophy, First Class Cricket, Championships in 1972 and 1975 as a fast bowler. He has represented India to demonstrate yoga in Festival of India in Russia, Latvia and Byelorusia. He trained in Indian martial art known as Krishna Vidya. He has been practicing yoga since 1965. He has been doing weight training since 1968. He has been doing endurance training like cycling and jogging since 1982. Dr. Sarangpani has taught at the National School of Drama in Delhi for 3 years. He has delivered lectures on physiology of Riyaz at the NCPA in Mumbai, Dadar Matunga Circle and Panjim in Goa. He has conducted workshop on motion communication at Impal in Manipur. He has conducted several workshops for dancers and actors on their health, fitness and performance. He is a guru in the Lalit Kala Kendra, Pune. He has been traveling all over the country. He has visited various countries like Alaska, Australia, Austria, Belgium, Bhutan, China, France, Germany, Holland, Kenya, Latvia, Luxembourg, Mauritius, Nepal, New Zealand, Peru, Russia, Scotland, Tanzania, Tibet, UK and USA. He has trekked in Bryce, Zion, Capitol Reef Monument, Arches Canyon, Grand Canyon in a day twice, once down the Kalibab and once down the Bright Angel Trail in USA. He has crossed the Arctic Circle in Alaska. He has trekked in the Himalayas to Gokyo Lakes thrice and the Everest Base Camp region up to 5,200 meters in Nepal. He has trekked in the Gadwal Himalayas to the Valley of Flowers and Hemkund twice, Jamunotri, Gomukh and Kedarnath. He has reached the Huru Peak of Kilimanjaro, Africa at 5,895 meters, that is 19,340 feet. He has trekked 4 sections of the Great Wall of China. He has crossed the highest motorable road at 18,000 feet in Leh, Ladakh. He has trekked to 14,000 feet in the South American Andes Mountains in Peru to old Inca ruins of Machu Picchu. He has traveled on the highest rail route in the world at 16,000 feet from Beijing to Lhasa. He has been learning Indian flute since 1990, violin since 2003. His other hobbies are reading, writing, cycling, shooting, etc. He has done a basic course in sailing in catamaran. He has completed the first lessons in skiing. He has completed the first 2 courses in paragliding with 2 solo flights of 60 minutes each. He has penned quite a few books in Marathi and English language on various topics which have been very well received. His wife, Srimati Suniti Sarangpani, is a well-known social worker involved in women empowerment programs and has been Dr. Sarangpani's solid support. Now I request Dr. Sarangpani to start his presentation. आदरणीय स्वामीजी आणि मित्रांनो, सगळ्यांना मराठी येतं, सभाला समजले त्यामुळे मराठीत बोलायला सोपं जातं. फार पूर्वीच्या काळची गोष्ट आहे. आता स्वामीजी जसे इथे चांगल्या कलाकारांना बोलवतात, त्यांचं गाणं ठेवतात, कोणाचं लेक्चर ठेवतात, तसं तो राजा आपल्या
राज्यातल्या वेगवेगळ्या नामवंत लोकांना बोलवायचा. बरेच दिवस त्याच्या कानावर एका गायकाची स्तुती पडत असते की तो गायक फार सुरेख गातो, पण कोणी त्याचं गाणं ऐकलेलं नसतं, नुसतंच असं ऐकू माहिती असते की तो फार सुरेख गातो, फार सुरेख गातो. तर राजाला अशी विचारणं होते मनामध्ये की हे काय आहे, म्हणजे सगळेजण म्हणतात तो फार छान गातो, कोणाला विचारलं की ऐकलं का तुम्ही गाणं, नाही म्हणतात. मग आलं कसं बाहेर हे गातो ते. तर तो म्हणे त्याला बोलावणं पाठवा, आपल्या दरबारात त्याला गाणं गायला बोलवायचं. बोलावणं पाठवलं तर म्हणतो मी येईन एका अटीवर, माझ्या गाण्याला कोणी वाहवा द्यायची नाही, कोणी वाहवा म्हणायचं नाही, आणि कोणी जर म्हणलं तर त्याचं डोकं तिथल्या तिथे कापून टाकायचं. असं जर कोणी ऐकण्याला तयार असेल तर माझी काही हरकत नाही गायला. तर राजा ते दरबारामध्ये वाचून दाखवतो, लोक म्हणतात कशाला बोलवत आहे, लकाच ना बोलून उपयोग काय. तो म्हणजे नाही, इतकं छान वाहवा म्हणायचंच नाही आणि तो इतका छान गातो, दोन्ही गोष्टी कशा काय करायच्या. तुम्ही हात घट्ट बस, कोणी वाहवा करायचा नाही, घट्ट बसून राहायचं, अजिबात वाहा वगैरे म्हणायचं नाही. एवढं काय त्याच्यामध्ये, एवढं काय अवघड आहे. कसं बसं सगळ्यांना तयार करतो आणि त्याला बोलवतो. तो आल्याबरोबर तंबोरे लावल्यावरच लोकांच्या लक्षात की काहीतरी वेगळं प्रकरण आहे बरं काय. आणि सुरुवात होते पहिल्या 5 मिनिटाच्या आलापीनंतरच तो असा एक सूर लावतो की पहिले 500-6 जण वाह म्हणतातच. थांबा, चला बाय, कुठे हुंडी कापायला तुमची, आधीच ठरलं आपलं की असं करायचं म्हणून. ते म्हणतात की सॉरी चुकलं, परत नाही ऐकणार, आम्ही जातो, पण असं नको होतं. म्हणणार नाही, आता ठरलं म्हणजे ठरलं आहे. बाहेर त्याच्या डोळे बांधतात वगैरे आणि तो हॉल सगळं रिकामा करून टाकतात, कारण ते कोणाला पाहायचं नसतं. आणि 1, 2, 3 महिन्यावर त्यांचे पट्ट्या उघडतात, तर समोर तो पुन्हा गायला बसलेला असतो. तो म्हणतो तुम्ही खरे रसिक आहात, तुम्ही माझ्या गाण्याला मरण्याच्या सुद्धा भीतीनं बाळाता दाद दिली, आता मी तुम्हाला गाणं ऐकवतो. तसे मी आज तुम्हाला दाद देतो कारण तुम्ही 10 वाजता लेक्चर ऐकायला आलात, म्हणजे तुम्ही खरंच तुम्हाला काहीतरी सांगण्यासारखं आहे आणि तुम्हाला सुद्धा काहीतरी ऐकण्यासारखं आहे. त्यामुळे मी पहिल्यांदा तुमचं कौतुक करतो. मी 10 वाजता आयुष्यात कधीही लेक्चर दिलेलं नाही आतापर्यंत, पण तुमच्यासाठी देणार आहे, कारण तुम्ही एवढे उत्साहाने आलेलात, मुंबईवर प्रवास करून आल्यानंतर जेवल्यानंतर झोपायचं सोडून तुम्ही लेक्चर ऐकताय. नेक्स्ट स्लाइड. तर टॉपिक आहे सेन्स अँड सायन्स ऑफ हेल्थ. आता आपण पहिल्यांदा अवेअरनेसपासून सुरुवात करूया. अवेअरनेस इज कंटिन्युअस, सिमल्टेनियस, नॉन जजमेंटल अँड टोटल परसेप्शन ऑफ इंटरनल अँड एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट. तर एकदम मोठे मोठे शब्द आहेत. बुद्धिस्ट ट्रॅडिशनमध्ये अवेअरनेसला माइंडफुलनेस म्हटले. म्हणजे आपल्याला जे काय करायचं ते आपण लक्ष ठेवून पूर्ण जागरूकपणे करायला पाहिजे, अशी त्याची कल्पना आहे. आणि तिची डेफिनेशन अशी आहे, कंटिन्युअस म्हणजे सतत आपल्याला कळलं पाहिजे, आपण काय करतो हे सतत माहिती पाहिजे आपल्याला. कंटिन्युअस आपल्या जागेपणामध्ये त्रुटी येते, म्हणजे स्वप्न, जागृती, सुषुप्ती. आपल्याला स्वप्न पडतात, आपण जागे असतो, आपण झोपलेले असतो. या तिन्ही अवस्थांमध्ये जो माणूस जागा असतो त्याला तुर्यावस्थेत माणूस आहे असं म्हणतो. तुर्यावस्था आपल्याकडे नाव दिलेलं आहे, तुर्यावस्था. तर आपल्याला कंटिन्युअस माहिती पाहिजे आपण काय करतो ते. सायमल्टेनियस म्हणजे एकाच वेळ माहिती पाहिजे की एकाच वेळ आत काय चालले माझ्या आणि बाहेर काय चालले पहिला हे माहिती पाहिजे. विशेषतः गाणाऱ्या वगैरे लोकांना माहीत असणं आवश्यक असतं, कारण बाहेरच्या लोकांकडे काही प्रतिसाद येत नाही म्हणणार आपलं गाणं बिघडलं की काय असं वाटायला सुरुवात होते. गाणं बिघडलं की काय असं आत वाटायला की गाणं खरंच बिघडायला लागतं, की बाहेरच्या लोकांना खरंच आवडत नाही असं होतं. ते विशेष सर्कल म्हणतात तसं ते गाणं खाली 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 जात जातं. त्यामुळे सायमल्टेनियस पाहिजे. नॉन जजमेंटल म्हणजे आपण कुठल्याही प्रकारे एखादी गोष्ट झाली की ती कशी झाली, काय झाली, चांगली झाली, वाईट झाली, आज जी झाली तेवढंच आपल्याला समजलं पाहिजे. आणि टोटल परसेप्शन ऑफ इंटरनल अँड एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट. इंटरनल एन्व्हायरमेंट म्हणजे आपल्याला आत काय वाटत असतं ते. आता तुम्ही जेवून आल्यानंतर तुमच्या आपल्याला आत्ता काय विचार चालले असेल ते, बाहेर काय चालले ते वेगळं, आत काय चाललं. तर प्रत्येकाच्या जितकी जवळपण इथे माणसं आहेत तितक्या वेगळ्या इंटरनल एन्व्हायरमेंट आहेत. सगळ्यांची पण एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट ॲपरंटली सारखी असली तरी तशी नसते. तर ह्याच्यासाठी अवेअरनेस ही पहिली पायरी आहे. तर कंटिन्युअसची एक गोष्ट छान आहे की एक तलवारबाज असतो आणि त्या तलवारबाजाला असं वाटत असतं की आपण सगळ्या जगातला सगळ्यात चांगला तलवारबाज व्हायला पाहिजे. कंटिन्युअस एक्सप्लेनेशनसाठी सांगतो गोष्ट बरं का. तर तो वेगवेगळ्या गुरूंकडे जायचा आणि वेगवेगळे गुरु त्याला काय काय शिकवायचे आणि शेवटी तो ते म्हणतील ते सगळं करून दाखवायचा. आणि शेवटी गुरु त्याच्या पुढे हात टेकेल, म्हणतात आता माझ्याकडचं झालं तर दुसरीकडे जा. असं करत 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 तो
त्याच्या आसमंतातले सगळे गुरु पालथे घालतो. तरी त्याच्या मनात असतं की खरं अजून आपल्याला येत नाही, काहीतरी कमी आहे आपल्या ह्याच्यामध्ये. काय कमी आहे? तर तो कोणतरी त्याला सांगतात, गोष्टीत असतं त्याप्रमाणे कोणतरी एक जुने गुरुजी म्हातारे झालेले कुठल्या तरी डोंगरावर एकटेच राहायला गेलेले असतात आणि आता ते शिकवत नाहीत. तो म्हणते पूर्वी शिकवायचे ना, तलवारबाजी शिकवायचे ना, तो म्हणतो शिकवायचे. मग म्हणजे आता मला जाऊन शोधायलाच पाहिजे त्याला. तर तो सगळे कष्टबिष्ट सहन करून पार त्यांच्या झोपडीपर्यंत जाऊन पोचतो त्या डोंगरावर. झोपडीचा दार बंद असतो, दारावर टकटक करतो, आतनं कोणी काय उघडत बिघडत नाही. थोड्या वेळ पुन्हा टकटक करतो, परत काय उघडत नाही आणि अर्ध्या तासाने एकदम दार उघडतं, एक म्हातारा माणूस बाहेर पडतो. तो नमस्कार म्हणतो त्याला. तो माणूस त्याच्याकडे लक्ष देत नाही, तसा तरा चालत जातो, लाकडाची एक मुळी घेऊन परत येतो, परत अजून दार बंद करून टाकतो. हा पुन्हा त्याला नमस्कार करतो, काय लक्ष देत नाही. असे 2-3 दिवस जातात आणि एक दिवशी ते म्हातारा माणूस म्हणतो, अहो काय कोण तुम्ही, इकडे कशा आला? तो म्हणतो 3 दिवस मी तुम्हाला सकाळ संध्याकाळ रामराम करतोय, तुम्ही माझ्याकडे लक्ष देत नाही. तो म्हणतो काय कशाला आलाय पण तुम्ही इथे? म्हणतो मी तलवारबाजी शिकायला आलो आहे. तो म्हणजे तलवारबाजी मी शिकवणं कधीच सोडून दिलं, तुला सांगलं नाही का लोकांनी, कशाला वेळ घालतो इथे तू? म्हणजे पण मी आलो आहे ना आता एवढा लांबून आलं तर तेवढं शिकवा की मला. तो म्हणतो नाही मी शिकवणं सोडून दिले, तुला बसायचं तर बस. पण तुम्ही तलवारबाजी शिकवायचं तेवढं खरं आहे ना? तो म्हणतो हो. मग मी तुमच्या इथे थांबतो, निदान तुमच्या जवळ तरी राहतो, नुसता जे काय मला समजेल ते तेवढं समजेल. तो म्हणतो बसायचं बस, मी काय तुला शिकवणार नाही, मी तुला आधी सांगितलं. 15-20 दिवस झाल्यानंतर त्या म्हाताराची खात्री पडते काय एकदम पेटलेला आहे, म्हणजे याला शिकवायला काही हरकत नाही. म्हातारा म्हणतो की बरं तुला शिकायची का तलवारबाजी, चल मी आजपासून शिकवतो तुला. आणू तलवार आणू? तो आले ना तशी नाही, माझ्या पद्धतीने जाते, चुलीवर भांडं ठेवलं ते कर. आणि 2-3 गोष्टी लक्षात ठेव. आता मी म्हातारावर चाललो आहे तर घरातली सगळी कामं तू करायची. घर म्हणजे काय आपण डोकत असणार. माझे कपडे धुवायचे, मला मसाज करायचा, कपडे अन्न शिजवायचं, लाकडं तोडून आणायची, सगळी कामं तू करायची आणि मी तुला शिकवणार तलवारबाजी. तो म्हणतो चालेल काय हरकत नाही. तो म्हणतो जात चुलीवर काय भात ठेवलं ते बघ. तिकडे बघायला जातो आणि त्याच्या पाठीत बांबूचा एक जोरात रट्टा बसतो. तो वळून पाहतो तर कोणीच नसतं. पण त्याला माहिती असतं की आपल्या इथे हा म्हातारा सोडून दुसरं कोणी नाही, म्हणजे म्हाताऱ्यानेच रट्टा मारला असला. दिसत तर नाही म्हणणार तर दिवसाकडे असे 5-6 रट्टे बसतात त्याला. दरवेळी कोण रट्टा मारतो दिसायचं नाही. हळूहळू असं होता तर त्या रात्री झोप येत नाही, तरफडत तळमळत कसा बसा झोपतो आणि सकाळी उठल्यानंतर पुन्हा तेच, दुसऱ्या दिवशी तेच, तिसऱ्या दिवशी तेच. 5-6 दिवसानंतर त्याला असं एक विशेष जाणीव व्हायला लागते की कुठून रट्टा येणार आहे, म्हणून तो असं चुकवायचा प्रयत्न करायला लागतो. आणि 1-2 महिन्यानंतर एक रट्टा चुकतो आणि आणखी 2-3 महिन्यानंतर एकही रट्टा बसत नाही दिवसात त्याला. तर रात्री त्याला अत्यानंद होतो की आज आपला अजिबात दिवसा रट्टा बसला, सुखाली झोपायचं. तर रात्री झोपेत पहिला रट्टा बसतो. झोपेत रट्टा बसल्यावर तो म्हटला आता परिस्थिती आवड झाली, पुन्हा परिस्थिती पहिल्यासारखीच पाहता, आता झोपेत रट्टे बसायला लागतात. एक दिवशी त्याला झोपेतही रट्टे चुकायची आयडिया सापडते आणि तो म्हणतो की आता झोपेत सुद्धा रट्टा बसला नाही, दिवसात सुद्धा रट्टा बसला नाही. त्याला एकदम भयंकर राग येतो. आपल्या गुरुबद्दल कधी कधी राग येतो बरं का शिष्याला. अशी माझी परीक्षा घेतली काय, तुम्हाला तरी काय येतं बघूयात ना. म्हणून तो म्हणतो की म्हाताऱ्याच्या डोक्यात दगड घालायचा, बघू त्याला काहीच त्याच्या अंगात तेवढी ताकद असेल तर तो मरणार नाही. म्हातारा काहीतरी काम करत असतो तो असा मागणं जाऊन हळू दगड घालतो डोक्यात. म्हातारा नुसता बाजूला, तो दगड बाजूला पडतो आणि ह्याला एकदम भीती वाटते की आपण आपल्या गुरुची टेस्ट घ्यायला निघालो, आपण काय पाप केलं, गुरूंचा खून करायला नव्हतं आपण आता. तो त्याच्या एकदम पाय पडतो आणि ढसाढसा रडायला लागतो. तो चुकलं माझं, मी असं नको होतं करायला. थोड्या वेळाने पाहतो तो म्हातारा मोठमोठ्याने हसत असतो. तो तुम्ही हसताय, मी आता तुमच्या डोक्यात दगड घातला होता. तो म्हणतो अरे आता तुझ्या लक्षात आलं का, तू सतत अवेअर असतो, तुला जागेपणी झोपेत आता कोणी मारू शकणार नाही आणि तुझ्या आता जागरूकपणा इतका वाढला आहे की तुला आता कोणी मारू शकणार नाही. दुसऱ्याला मारणं एकदम सोपं आहे, तुला आता कोणी मारू शकणार नाही. त्याला म्हणायचं कंटिन्युअस अवेअरनेस. म्हणजे जागेपणी झोपेपणी स्वप्न पडत असताना आपल्याला माहिती पाहिजे की आपल्याला मला स्वप्न पडते, मी झोपलो आहे, मी जागा आहे. त्याला तुरी अवस्था म्हणलं आपल्याकडे. सायमल्टेनियस म्हणजे एकाच वेळी आपल्याला आत काय चाललं आहे बाहेर काय चाललं आहे माहिती पाहिजे. या स्लाईडवर मी थोडा जास्ती वेळ घेणार आहे बरं का. हे एकदा तुम्हाला समजल्यानंतर उद्या आपण क्वेश्चन आन्सरचं सेशन ठेवूया, त्याच्यामध्ये तुम्ही काय वाटतं ते प्रश्न विचारा मला. सायमल्टेनियस म्हणजे एक सामुराई असतो, त्याचं लग्न होतं. जपानमध्ये सामुराई नावाची युद्धाची जमात तुम्ही ऐकायला असेल, सामुराई. तर लग्न ठरल्यानंतर तो त्याच्या बायकोला घेऊन एका बेटावरून दुसऱ्या बेटावर घेऊन चाललेला असतो. सुरुवात जेव्हा होते दिवसाची तेव्हा आकाश चांगलं असतं, काही वारा बिरा फारसा नसतो. एक 200-250 लोकांची बोट असते छोटीशी आणि सगळे मजेत चाललेले असतात, गाणी म्हणत असतात, कोणी गप्पा मारत असतात, कोणी काहीतरी खात असतं, पित असतं, मजेत चाललेलं असतं. आणि हळूहळू हवा बिघडायला लागते.
हवा बिघडायला लागते, ती बिघडायला लागते, ती इतकी बिघडायला लागते की शेवटी बोट वेडी वाकडे हालायला लागते. लोक घाबरून जातात बोटीतले. इतकी मोठी छोटीशी बोट आणि एवढं मोठं वादळ झालेलं, तर कसं व्हायचं? लोक भयंकर घाबरतात. कोणी आपल्या सगळ्या लोकांना घेऊन रडायला लागतं, कोणी देवाची प्रार्थना करायला लागतं. समोर ढिम्म बसलेलं असतं असं, त्याची बायको शेजारी बसलेली असते, नुकतीच लग्न झालेलं असतं. तिला काय कळत नाही की ह्या माणसाला काहीच वाटत नाही, बाकीचे लोक देवाची प्रार्थना करतायत, काहीतरी करतायत, हा नुसतं बसून राहिलाय. तर असा नवरा बसला की बायकांना बघवत नाही बरं का. तर ती बायको शेवटी तिला राहत नाही. ती म्हणजे अहो काहीतरी करा ना तुम्ही. तर तो तिच्याकडे नुसता असा पाहतो. तर तिला वाटतं बापरे, आपण चक्र माणूस आहे की काय, आपण काही जास्ती बोललो का काय, म्हणून गप्प बसते. वादळ आणखीनच वाढतं. आणखीन वाढल्यानंतर ती परत म्हणते अहो काहीतरी करा, काहीतरी करा म्हणलं. तर एकदम तलवार काढून तिच्या गळ्याला लावतो अशी. तर ती त्या स्थितीत सुद्धा ती हसायला. ती म्हणते काय करताय तुम्ही? म्हणलं तुला भीती नाही वाढली? तो म्हणतो कसली भीती? माझी नाही. का नाही वाटली? कारण मला माहिती आहे तुमचं माझ्यावर प्रेम आहे, तुम्ही असं काही करणार नाही. एवढं माहिती आहे तर कशाला बडबड करते, गप्प बसला. ती म्हणते मला नाही कळलं, म्हणजे याचा अर्थ काय? तो म्हणतो हे बघ, आपली बोट एवढीशी, हे एवढं मोठं वादळ चाललंय, ही जर बुडणार असेल तर बुडेलच, आणि बुडणार नसेल तर बुडणार नाही. हां, म्हणजे आली देवाजीच्या मला काही कोणाचे चाले ना. हां, बुडणार असेल तर बुडेल, नाही बुडणार तर बुडणार. हे लोक आता सगळी त्यांची एनर्जी वाया घालत आहेत. रडारड करून, आरडाओरडा करून, सगळ्याला पडून सगळी एनर्जी वाया घालत आहेत. समजा बुडली तर त्यांच्याकडे काही एनर्जी नसणार आहे, ते बुडून जातील. पण मी मग एक फळकुटावर लक्ष ठेवून आहे समोरच्या, जर का बुडलीच तर ते फळकूट घेऊन आपल्या दोघांचा जीव वाचवीन मी. त्याला म्हणायचं सायमल्टेनियस. सायमल्टेनियस म्हणजे एकाच वेळी त्याला माहिती आहे बाहेर भयंकर वादळ चाललंय, आपल्या आतमध्ये काय चाललंय माहिती आहे, त्याला लक्ष ठेवून आहे. शेजारी बायको चिडचिड करते कल्पना आहे, बाजूच काय सगळं कल्पना आहे. समजा बोट बुडली तर काय करायचं, सगळं तयार आहे, मग ही इज रेडी. त्याला म्हणायचं सायमल्टेनियस. नॉन जजमेंटल म्हणजे कुठली गोष्ट आयुष्यात झाली की आपल्याला मी ती चांगली झाली का वाईट झाली असं ह्याच्यामध्ये आपण सारखं द्वंद्व चाललेलं असतं. कधी कधी तेही कळत नाही, चांगलं झालं का वाईट झालं हेही कळत नाही, आणि किती वेळानंतर कळतं की हे चांगलं झालं का वाईट झालं. तर ते त्याला नॉन जजमेंटल म्हणायचं. त्याची पण एक गोष्ट आहे, ही गोष्ट मला स्वतःला आयुष्यात अनेक वेळा उपयोगी पडली आहे, तुम्हाला उपयोगी पडेल, आणि माझ्या अनेक पेशंटला उपयोगी पडलेली आहे. त्याचं कारण असं आहे की एखादी गोष्ट झाल्यानंतर आपण पटकन अरे वा, अगं अरे बापरे असं झालं का, असं म्हणायची आपली फॅशन असते. तर एक चीनमध्ये एक म्हातारा माणूस राहत असतो, आणि त्याच्याकडे एक घोडा असतो. तो घोडा इतका अप्रतिम असतो की सगळे सरदार दरगदार राजा राजवाडे त्याला म्हणतात आम्हाला घोडा दे, पाहिजे तेवढी किंमत देतो पण हा घोडा दे आम्हाला. तो म्हातारा माणूस काही विकायचा नाही तो घोडा. गावातले सगळे लोक त्याला सांगून थकतात की म्हाताऱ्या आता तुझं वय वाढत चाललंय, वय वाढत चाललंय, तर लवकर घोडा विकून टाक, चांगले बक्कळ पैसे मिळतील, पैसे घेऊन आरामात राहा. म्हातारपणी तुला स्वतःचं सांभाळायचं नाही तर घोड्याचं कसं करणार तू, आरामात राहा. म्हातारा म्हणता नाही माझं घोड्यावर प्रेम आहे, मी काय तो विकणार नाही. एक दिवशी तो घोडा त्याच्या तबेल्यातलं नाहीसा होतो. गावातल्या लोकांना अत्यानंद होतो. सगळेजण त्याच्या तिथून सांगतात म्हाताऱ्या तुला सांगत होतो घोडा विकून टाक म्हणून, आता बस घोडाही गेला पैसे गेले. म्हातारा म्हणतो तुमचं झालं सगळ्यांचं बोलून. तो म्हणतो हे बघा, काल माझ्याकडे घोडा होता आणि आज घोडा नाही, या पलीकडे काही झालेलं नाही. मी विकला असता तर असं झालं असतं, विकला नसता तर हे सगळ्या तुमच्या कल्पना आहेत. काल घोडा होता आज नाही, याच्या पलीकडे काहीही झालेलं नाही. ही तुमची इंटरप्रिटेशन आहे सगळी, की वाईट झालं चांगलं झालं इंटरप्रिटेशन आहे. काही दिवसांनी एक 5-6 महिने तो घोडा आणखीन 10 घोडे घेऊन परत येतो तसेच जंगलातनं. तर गावातल्या लोकांचा तो विश्वासच बसत नाही की आता हे म्हातारा 10 घोडे विकेल, त्याचा घोडा त्याच्यापाशी काय पैसे मिळतील त्याला. अरे वा, सगळेजण म्हाताऱ्याकडे जातात. त्याला म्हणणार म्हाताऱ्या तू आम्हाला सांगितलं नाही ना, तू घोड्याला काहीतरी सांगून पाठवला असेल ना जंगलामध्ये, आणि तू आता 10 घोडे घेऊन आला तर 10 घोडे तू विकशील आणि आता तुला कसले पैसे मिळतील, कमाल आहे ना तुझी. म्हातारा म्हणतो झालं बोलून सगळं. तो म्हणतो का असं आहे, काल माझ्याकडे एकही घोडा नव्हता आणि आज 11 घोडे आहेत, या पलीकडे काही झालेलं नाही. मी ते घोडे विकीन, ते असं होईल तसं होईल, सगळ्या तुमच्या कल्पना आहेत. काल घोडे नव्हते आज 11 घोडे आहेत, या पलीकडे काहीही झालेलं नाही, पुढे काय होणार आहे माहिती नाही. नवीन आणलेल्या घोड्यांना ट्रेन करताना म्हाताऱ्याचा मुलगा असतो तो पडतो, त्याचा पाय मोडतो. तर त्या काळातल्या डॉक्टरांनी सांगतात की आता काय परत कधी चालणार नाही, हा काठी घेऊन चालेल वगैरे वगैरे. सगळे गावात जमतं परत तिथे म्हाताऱ्या अरे 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 वाईट झालं की रे, म्हातारपणची काठी मोडली की तुझी, आता कसं काय होणार तुझं. सगळेजण भोकाट बसून रडतात. म्हातारा तसाच. म्हातारा म्हणतो झालं सांगून सगळ्यांचं. तो झालं का, काल हा मुलगा चालत होता आज हा चालत नाही, याच्या पलीकडे काही झालेलं नाही. ही तुमची इंटरप्रिटेशन्स आहेत. काही दिवसांनी त्या राज्याचं युद्ध ठरतं दुसऱ्या राज्याशी.
आणि युद्ध ठरल्यानंतर गावातले सगळे जवान मुलांना पकडून देतात, फक्त म्हातारचा मुलगा घरी राहतो कारण त्याचा पाय मोडलेला असतो, त्याचा युद्धात काही उपयोग नसतो. आणि त्या काळात युद्धाला नेली मुलं म्हणजे परत येतील की नाही शाश्वती नाही ना. मग गावात सगळेजण एकदम वाईट अवस्था पसरते गावामध्ये. पण सगळ्यांना वाटतं म्हाताराला विचारू, याला काहीतरी माहीत असतं नेहमी. सगळे म्हाताऱ्याकडे जातात आणि मान खाली घालून उभे राहतात. म्हातारा म्हणतो, हे बघा, काल तुमची मुलं तुमच्या आसपास खेळत होती, आज खेळत नाहीत, या पलीकडे काही झालेलं नाही, चला घरी सगळे. त्याला म्हणायचं नॉन जजमेंटल. नॉन जजमेंटल म्हणजे आपण काय झालं आपल्याला माहीत नाही आहे, झालं हे समजतंय, पण ते चांगलं झालं का वाईट झालं आपल्याला माहिती नाही. आणि ते जोपर्यंत आपण ठरवत नाही तोपर्यंत आपली एनर्जी लॉस होत नाही, विनाकारण आपली एनर्जी वाया जात नाही. आणि टोटल म्हणजे जर का हे सगळं हायपोथेटिकल आहे, टोटल म्हणजे शरीरातल्या चाललेल्या एकूण एक सेलचं काय चालले ते आणि जगामध्ये बाहेर काय चालले ते, दोन्ही गोष्टी आपल्याला जर समजायला लागल्या तर आपण टोटल परसेप्शन म्हणू शकतो इंटरनल आणि एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंटचं. ठीक आहे, नेक्स्ट स्लाइड. व्हर्च्युअस सर्कल, गुड थॉट्स, फिलिंग्स अँड इमोशन्स क्रिएट गुड एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट. बाहेरची छान झालं म्हणजे समजा घरासमोर तुमच्या पारिजातकाचं झाड आहे, सकाळी पारिजातकाच्या फुलांचा साडा पडतो, सुंदर वास येतो, एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट छान झाली. त्याच्याऐवजी झोपडपट्टीचे लोक सगळ्यांनी तिथं प्रातिनिधिक करून ठेवलं आहे, एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट वाईट झाली. तर गुड थॉट्स, फिलिंग्स, इमोशन्स क्रिएट गुड एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट, गुड एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट क्रिएट गुड थॉट्स, फिलिंग्स अँड इमोशन्स. याला व्हर्च्युअस सर्कल म्हणायचं. चांगल्या गोष्ट मनात आल्यामुळे तुम्ही चांगली गोष्ट बाहेर करता, बाहेरची गोष्ट चांगली दिसल्यामुळे तुमच्या मनामध्ये चांगलपणा येतो, याला म्हणायचं व्हर्च्युअस सर्कल. सगळेजण आपण चांगल्या 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 स्थितीमध्ये राहू शकतो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आणि अवेअरनेस ऑफ विशेष सर्कल, बॅड इंटरनल एन्व्हायरमेंट. सकाळी तुम्ही उठल्यानंतर पोट साफ झालं नाही, पोटात अन्न पचलं नाही, करपट ढेकरायचं, एकदम घाण, इंटरनल एन्व्हायरमेंट खराब. तुम्हाला बाहेर किती पारिजातका साडा पडला तरी काय मजा नाही त्याच्यामध्ये. हां, त्यामुळे बॅड इंटरनल एन्व्हायरमेंट क्रिएट्स बॅड एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट आणि बॅड एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट क्रिएट्स बॅड इंटरनल एन्व्हायरमेंट. ते दोन व्हर्च्युअस सर्कल, विशेष सर्कल म्हणायचं. आणखीन खड्ड्यात जातो आपण सगळे. तर आपल्या सगळ्यांना व्हर्च्युअस सर्कल निर्माण करायचं आहे, विशेष सर्कल नाही. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तर नेचर आयडियाज ज्याच्यामध्ये सध्याच एन्व्हायरमेंटलिस्ट हेल्थच्या बाबतीत सगळीकडे गडबड करायला लागले म्हणून सांगायची वेळ आली. वी आर चिल्ड्रेन ऑफ मदर नेचर, वी मस्ट टच नेचर स्पेरिंगली. आता ते निसर्गाला हातच लावू नका म्हणतात. निसर्गाला हात लावायचा असतो, पण कसा स्पेरिंगली. विनाकारण उगाच आपले तोडून टाकलं, विनाकारण प्राणी मारले, विनाकारण प्राणी खायचा असेल तर मारा, पण नसेल खायचं तर नका मारू. स्पोर्ट म्हणून मारू नका, प्राणी आपले मारत सोडले असं करू नका. अ चाइल्ड हॅज टू सक मदर्स मिल्क टू सर्व्हाइव्ह. A child does not suck blood to survive, that will kill both. However, nature remains even if every single human being disappears from this earth. एकूण एक सगळी माणसं नाहीशी झाली तरी सूर्य उगवणार तसाच आहे, वारा वाहणार आहे, सगळं तसंच होणार आहे. आपण स्वतःला फार शहाणे समजतो, त्यामुळे निसर्गाच्या आपण बाहेर नाही आहेत. खरं म्हणजे आपण आणि निसर्ग एकच आहे. नेचर इज कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स, सो आर वी. आपण आणि निसर्ग काय फरक नाही. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. The duality and non-duality of nature and human. We live in nature and nature lives in our mind. Both interact with each other. And positive interaction leads to virtuous circle, negative interaction leads to vicious circle. ते आपण पाहिलं. ही ताईचीची फिगर आहे. मला जवळजवळ 30 वर्षानंतर त्याची मजा कळली. एक पुस्तक लिहिले मी त्याच्यावर, तुम्हाला कधी वाचायला मिळालं तर बघा. कुठलीही गोष्ट संपूर्ण 100% नसते, त्याच्यामध्ये काहीतरी एक बारीक असतं. जसं गोऱ्या मुलीला तीट लावतात, इतकी गोरी नको, थोडी तीट लावा म्हणजे आणखीन छान दिसतं. ती गोष्ट वेगळी, पण तीट लावायची पद्धत असते. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इफेक्ट ऑफ इंटरॅक्शन बिटवीन ह्युमन्स अँड नेचर. इफ पॉझिटिव्ह इंटरॅक्शन ह्युमन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेचर, मेक इट बेटर दॅट यस्टरडे. आपल्या सगळ्यांचं काम काय आहे, आपण जगात आलो आणि आपण जगात गेलो, याच्यामध्ये आहे त्या स्थितीत जे जग होतं त्यापेक्षा ते जास्ती चांगलं करून आपल्याला जायचं आहे. म्हणून पॉझिटिव्ह इंटरॅक्शन करायची. निगेटिव्ह इंटरॅक्शन, ह्युमन्स सिम्पली सक द नेचर ऑफ इट्स एनर्जी अँड कंटेंट बाय फॉर्मिंग ग्रुप्स टू मेक इट वर्स डे बाय डे. एक्झाम्पल पॉलिटिकल, रिलिजियस अँड एन्व्हायरमेंटल ग्रुप्स अँड बिल्डर्स. हे सगळे लोक नेचरचा गैरफायदा घेत आहेत आणि नेचरला जितकं म्हणून त्रास करता येईल तितका त्यांच्याकडनं होतो आहे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तर पिरॅमिड ऑफ हेल्थ काय आहे. इंडिव्हिज्युअल हेल्थ म्हणजे एक, आपण फक्त वैयक्तिकरित्या एकाची हेल्थ सांभाळू शकतो. सेक्शुअल हेल्थ म्हणजे 2, फॅमिलियल हेल्थ म्हणजे 3, मुलं बाळं झाले की 3 झाले. सोशल हेल्थ म्हणजे 4, 4च्या पुढे लोक झाले. आणि युनिव्हर्सल हेल्थ म्हणजे अबाउट ऑल लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग एंटिटीज. हा असा पिरॅमिड आहे. आपण एकटे जण स्वतःच बाळगू शकतो, लोकांचं, तिघांचं, चौघांचं कसं होत जातं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कंप्लीट हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिच्युअल आणि सेक्शुअल, याला कंप्लीट हेल्थ म्हणतात. तर फिजिकल, मेंटल आणि स्पिरिच्युअल या सगळे इंटरडिपेंडंट आहे. हे सांगायची म्हणून पद्धत आहे. बॉडी, माइंड आणि स्पिरिट आपण सेपरेट करू शकत नाही. तुम्ही किती मॅड झाला तरी तुम्हाला बॉडी सकट सायकॅट्रिस्टकडे जायला लागतं. ईमेलवर तुमचं डॅमेज माइंड काय तुम्ही पाठवू शकत नाही, बॉडीलाच जायला लागतं तिथे.
त्यामुळे ते सगळे एकत्रच असतात. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तर होलिस्टिक एम्पॉवरमेंट म्हणजे कशी, तर बॉडी माइंड अँड स्पिरिट, बॉडी अँड माइंड आर कनेक्टेड थ्रू ब्रिदिंग, माइंड अँड स्पिरिट आर कनेक्टेड थ्रू ॲटिट्यूड, ब्रिदिंग आणि ॲटिट्यूड कनेक्ट टू एम्पॉवरमेंट. एम्पॉवरमेंट म्हणजे वी लूज लेस अँड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दॅट वी हॅव गॉट इनफ एनर्जी टू डू लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Individual health depends on the food which we eat, the water we drink, the air we breathe, the exercise we take, and our attitude towards life. या 5 गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा. बाकी लेक्चरमध्ये काय काय गोष्टी लक्षात ठेवा, त्यातली ही सगळ्यात महत्त्वाची. तुम्हाला ठरवायचं आहे की हे अन्न खाल्ल्यानंतर अन्नाचं काय होतं तुम्हाला माहिती आहे? आपण खाल्लेल्या अन्नाचं काय होतं? कोणी एका शब्दात उत्तर देईल? आपण खाल्लेल्या अन्नाचं काय होतं? एक शब्द सांगायचं फक्त. काय काय? शरीर बनतं. आपण खातो त्याचं शरीर बनतं. नाही माहिती? तुम्ही जन्माला आले तर एवढे होता, एवढे मोठे झाला, कसे झाला? खाऊन खाऊन झाला. आपण जे खातो त्याचं शरीर बनतं, दुसरं काहीही बनत नाही. शरीर. त्यामुळे तुम्ही फक्त ठरवायचं असते कांद्याच्या भज्यांचं शरीर होऊ द्यायचं का नाही, वडापाव खायचा की नाही. तुम्हाला ठरवायचं फक्त की या अन्नाचं शरीर होऊ द्यायचं का नाही, तुमच्या हातात आहे. वॉटर वी ड्रिंक, एअर वी ब्रीथ, एक्झरसाइज वी टेक, अँड ॲटिट्यूड टुवर्ड्स लाईफ. ॲटिट्यूड मी तुम्हाला मगाशी गोष्ट सांगितली ती अवेअरनेसची. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. परफेक्ट हेल्थ. या आपल्या शरीरामध्ये या 6 सिस्टीम कारणीभूत असतात. हायड्रॉलिक सिस्टीम, कार्डिओ हिमोलिम्फॅटिक, न्यूमॅटिक पल्मोनो हिमोसेल्युलर, इलेक्ट्रिकल न्यूरोमस्क्युलर, मेकॅनिकल मस्क्युलोस्केलेटल, केमिकल एंटरोसेल्युलर आणि मेसेंजर मॉलिक्युल्स म्हणजे एंडोक्राईन. या 6 सिस्टीम 24/7 काम करत असतात. एकमेकाशी गुण्यागोविंदाने वागत असतात. काही त्रास होत नाही. जर ह्याच्यामध्ये एक बेबनाव निर्माण झाला की वेगळे आजार उत्पन्न होतात. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ह्युमन बॉडीचे असं पण बघितलेलं आहे आपल्या योगामध्ये. अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश. माणसाचं शरीर अनेक प्रकारे लोकांनी बघितलेलं आहे. आधी तुम्हाला सांगितली ती टेक्निकल टर्मिनॉलॉजी झाली, ही योगातली टर्मिनॉलॉजी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अँड व्हॉट इज माइंड? ओरिजिनल माइंड इज दॅट वी आर बॉर्न विथ. Original mind works as a kind of tool to acquire essence of the external environment to develop social mind. Our working mind is the amalgamation of 2 minds. Next slide please. The original is social mind. Original mind is the innate ability of logic, intuition, memory, analysis, synthesis, spontaneity, creativity and survival ego and all other facilities or abilities that make it possible to acquire a social mind. Very selfish. Original mind is selfish असतं कारण it is only concerned with your survival. काही करून मी तगलो पाहिजे, एकदम सेल्फिश. आणि सोशल माइंड इज ऑल नॉलेज ॲक्वायर्ड थ्रू द मीडियम ऑफ ओरिजिनल माइंड अँड सेन्सेस. इट कंटेन्स लँग्वेज, सोशल इगो, कॉन्शियन्स, एटिकेट्स, मॅनर्स, मॉरॅलिटी, सोशल कोड्स अँड लॉज. अनसेल्फिश. सोशल माइंड अनसेल्फिश असतं. सोशल माइंड म्हणजे आपण सोसायटीमध्ये राहतो, सोसायटीसाठी काहीतरी करावं आपल्याला वाटतं, पण दोन्ही माइंडचं जर बॅलन्स नसेल तर लोक वेड्यासारखे वागू शकतात. कोणीतरी कुठले तरी हाक देते की अमुक अमुक ठिकाणी अमुक अमुक चला पळा तिकडे हे करा. लोक सगळं आपलं सोडून निघून जातात. सोशल माइंड जर डॉमिनंट असेल तर देशासाठी मारायला लोक तयार होतात कारण सोशल माइंड डॉमिनंट असतं. सेल्फिश माइंड कधी असं करणार नाही. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अंडरस्टँडिंग द माइंड अँड द माइंड इज अन अमालगमेशन ऑफ ओरिजिनल माइंड अँड सोशल माइंड. इट इज इन्फ्लुअन्स बाय केमिकल्स. केमिकलमुळे माइंड आपले इन्फ्लुअन्स होतो. तुम्ही साधी कॉफी प्यायली, चहा प्यायला की बरं वाटतं. का बरं वाटतं? कारण त्या कॉफीमध्ये चहामध्ये जी केमिकल्स असतात ती तुमच्या मनावर परिणाम करतात किंवा मनाचेच भाग बनतात, तुम्हाला छान वाटतं. लोक ड्रग्ज घेतात कशासाठी? तात्पुरतं बरं वाटतं. शरीराचा नाश होतो कळत नाही लोकांना. दारू पितात, शरीराचा नाश होतो कळत नाही. सिगरेट ओढतात, शरीराचा नाश होतो कळत नाही. पण मनाला बरं वाटतं. मनाला बरं वाटतं म्हणून या गोष्टी केल्या जातात. पण त्याच्याबरोबर मनाचा आणि शरीराचा जर बॅलन्स गेला तर एकंदर शरीराला त्रास होतो. सिसेशन ऑफ थॉट प्रोसेस सिनोनिमस विथ नो माइंड. नो माइंड नावाची झेनमधली टर्मिनॉलॉजी आहे. नो माइंड इज नॉट नो माइंड. नो माइंड सिम्पली मीन्स थॉट प्रोसेस स्टॉप्स. थॉट्स कम, विचार मनात येतात पण त्यांची शृंखला तुटते, विचारांची साखळी असते ती तुटते. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ब्युटिफुल बॉडी. एव्हरीबडी वॉन्ट्स अ ब्युटिफुल बॉडी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. शरीरामध्ये या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. पेन आणि प्लेजर, हंगर, थर्स्ट, पास. याच्यामुळे आपल्याला कळतं की आपलं शरीर आहे. शरीराची डेफिनिशन अजूनही केलेली नाही बरं का. शरीराची डेफिनिशन करणं अत्यंत अवघड आहे. शरीराची डेफिनिशन पण अजून करण्यात आलेली नाही. पण पेन आणि प्लेजर या बेसिक गोष्टी आहेत. आणि एव्हरी सिंगल ॲनिमल वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम पेन टुवर्ड्स प्लेजर. आणि सुख पाहता जवा पडे दुःख परवता एवढे तुकाराम महाराज म्हणलेत. सुखाचा अर्थ असा आहे
की ॲब्सेन्स ऑफ पेन म्हणजे प्लेजर असं नाही, पण प्लेजर हे पॉझिटिव्ह काहीतरी असतं. आणि पेन ह्याचा अर्थ आहे इन्फॉर्मेशन. आपल्या शरीरामध्ये दुखतंय याचा अर्थ काहीतरी चुकतंय. तर तुम्ही म्हणा सगळं एकदा, दुखलं की चुकलं. दुखलं की चुकलं म्हणा. एवढी सोपी गोष्ट आपल्याला कळत नाही. त्यामुळे आपण ते मी लोक जेव्हा पेशंट म्हणतात की मला दुखायला किती किती दिवस दुखते, 6 महिने, मग काय केलं तुम्ही? नाही, मी म्हटलं जाईल ते. कशाला जाईल? तर शरीर जर तुम्हाला सांगते की दुखते 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 6 महिने झाले तर काहीतरी करायला पाहिजे त्याच्याबद्दल. तर पेन किलर जेव्हा लोक तुम्ही खाता तेव्हा मला पहिला विचार करायचा की बॉडीची इन्फॉर्मेशन सिस्टीम तुम्ही बंद करताय. विनाकारण दुःख सहन करण्याची जरूर नाही, पण जोपर्यंत तुम्हाला माहिती आहे की काय केलं असतं दुःख जातं तोपर्यंत विनाकारण पेन किलर खाऊन एखादी गोष्ट करणे बरोबर नाही. हां, आणि ह्या 4-5 गोष्टीवरनं आपल्याला कळतं. याच्याविषयी मला वाटतं क्वेश्चन आन्सर सेशन उद्या तुम्ही असणार आहात. याच्यावर तुम्ही पाहिजे तेवढे मला प्रश्न विचारा. आत्ता आपल्याला उशीर होईल म्हणून मी फक्त याच्यावर सांगत नाही, पण ही महत्त्वाची स्लाईड आहे. याच्यावर उद्या तुम्ही पाहिजे ते प्रश्न विचारा मला. नेक्स्ट स्लाईड प्लीज. 3 स्टेप्स आहेत: हेल्थ, फिटनेस अँड परफॉर्मन्स. नेक्स्ट स्लाईड प्लीज. Health is the ability to enjoy every moment of life without any cause. It is happening influenced by our doing. Without any cause, लक्षात ठेवा. विनाकारण छान वाटतं, पण हल्ली विनाकारण छान वाटलं तरी लोकांना टेन्शन येतं. माझ्याकडे गृहस्थ आले तसे, छान तब्येत होती, समोर येऊन बसले, म्हणलं काय होते तुम्हाला? काय होत नाही, मला मस्त वाटतं म्हणे. पण मग इकडे कशाला आले? नाही, नॉर्मल आहे का? त्यांना असं वाटतं की काय दुखल्याशिवाय नॉर्मल नाही. नुसतं असं छान वाटतं म्हणजे काय बरं नाही चाललं, काहीतरी घोटाळा झालेला आहे. हां, हॅपनिंग इन्फ्लुअन्स बाय अवर डुईंग. आपण काय करतो त्याच्याप्रमाणे हेल्थ ठरते. नेक्स्ट स्लाईड प्लीज. डिसेप्टिव्ह कन्सेप्ट: हेल्थ चेकअप, हेल्थ इन्शुरन्स, हेल्थ फूड्स, हेल्थ इन्स्ट्रक्टर. हे सगळे चावटपणा आहेत. त्यात सगळं टोटल वाह्यातपणा. हेल्थ चेकअपमध्ये कधीही तुमची हेल्थ चेक केली जात नाही. हेल्थ चेकअपमध्ये तुम्हाला डिसीज नाही ना एवढं पाहिलं जातं. कधीही हेल्थ चेक केली जात नाही. तुमची ताकद किती आहे, लवचिकपणा किती आहे, इंड्युरन्स किती आहे, कोणी तपासत नाही. तुमची ब्लड शुगर किती आहे, BP किती आहे, सगळं बघतात. थोडक्यात तुम्हाला काही रोग नाही ना, आणि जाताना आशीर्वाद देतात की आता तुमची शुगर थोडी हाय आहे, पुढच्या वर्षी डायबिटीज होईल तुम्हाला. आता हेल्थ चेकअपला काय अर्थ नाही. हेल्थ इन्शुरन्स कंपन्या त्यांच्या हेल्थसाठी चालतात, तुमच्या हेल्थसाठी नाही. त्यामुळे हेल्थ इन्शुरन्स करायला नको, आपल्याला हेल्थ इन्शुरन्स करायचं आहे, इन्शुरन्स नाही. यू हॅव टू एन्श्युअर युअर हेल्थ अँड नॉट इन्श्युअर युअर हेल्थ. You can ensure your health by doing something for your own body, your own mind, your own spirit. Health foods. घरी आईने अगर बायकोने केलेले अन्न आनंदाने खाणे, याच्याशिवाय हेल्थ फूड दुसरं नाही. जगात हेल्थ फूड नावाचं हेल्थ फूड नसतं. नैसर्गिक चांगलं अन्न खाणं, आनंदाने खाणं, जो आपल्याला अन्न देतो त्याचे आभार मानणं, या गोष्टी केल्या असतात. ते साधं अन्न हेल्थ फूड होतं. पण हेल्थ फूड नावाचं अन्न जास्ती पैसे देऊन लागत नाही खायला. तुम्हाला जर कोणी सांगत असेल की अशाशी एवढं खाल्ल्याशिवाय तुमची तब्येत चांगली राहणार नाही, ते सगळं चुकीचं आहे. असं काही नसतं. आणि हेल्थ इन्स्ट्रक्टर आपल्या शरीरातच बसलेला असतो. तो बरोबर सांगतो, हे कर, हे करू नको. पेन आलं किंवा हे करायचं नाही. नेक्स्ट स्लाईड प्लीज. एक्झरसाइज इज द करेक्ट स्टिम्युलस टू द ऑर्गॅनिझम, माइंड अँड बॉडी, इंटेन्सिटी अँड एक्सटेंट दॅट मेक द ऑर्गॅनिझम बेटर. एक्झरसाइजची डेफिनेशन अशी: अशा प्रकारे शरीराला चालना द्यायची, तुमचं बॉडी, माइंड अँड स्पिरिट चांगलं झालं पाहिजे. नेक्स्ट स्लाईड प्लीज. एक्झरसाइजेस किती प्रकारचे आहेत? फिजिकल एक्झरसाइज आहेत, म्हणजे स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी. हे मी आता थोडं फास्ट जातो. आपण उद्या तुम्हाला उत्साह असेल तर या विषयावर पाहिजे तेवढे मला प्रश्न विचारा तुम्ही. आता फार रात्र झाल्यामुळे मी तुम्हाला आता ग्लिम्सेस देतोय फक्त. हां, फिजिकल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्युरन्स, ब्रिदिंग, प्राणायामाचे एक्झरसाइज आहेत, मेंटल कॉन्सन्ट्रेशन, कंटेम्पलेशन अँड कोआन नावाची मात्र तेवढी आता तुम्हाला सांगतो. ती फार मजेदार कन्सेप्ट आहे. कॉन्सन्ट्रेशनचा अर्थ असा, टँजिबल गोष्ट, म्हणजे तुम्ही एखाद्या काळ्या ठिपक्याकडे बघत बसू शकता, त्याला म्हणायचं कॉन्सन्ट्रेशन. किंवा एखादा 5 जे सेन्सेस आहेत आपले, ते 5 सेन्सेसचा उपयोग करून जेव्हा तुम्ही एखादी गोष्ट करता तेव्हा त्याला म्हणायचं कॉन्सन्ट्रेशन. कंटेम्पलेशन म्हणजे 5 सेन्सेसच्या पलीकडे जी गोष्ट आहे ती गोष्ट तुम्ही कंटेम्पलेट करता माइंडने, त्याला म्हणायचं कंटेम्पलेशन. आणि कोआन म्हणजे या दोन्हीच्या पलीकडे कोआनचा अर्थ असा की लॉजिकल माइंड बाजूला ठेवून एखादी गोष्ट सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करणे. म्हणजे अगदी कॉमन कोआन म्हणजे एका हाताने टाळी वाजवून दाखवा. एका हाताने टाळी वाजवायची. तर नॉर्मली तुम्हाला कुठली गोष्ट, मी तुम्हाला मला पुण्याला जायचं कसं जाऊ, की तुम्ही मला लगेच सांगू शकता असं करा, तसं करा, तसं करा, जाऊ शकता. आता याच्यामध्ये सुरुवातच करता येत नाही आपल्याला. एका तरी टाळी म्हणजे हाताकडे बघत बसायचं, काय करायचं? सुरुवातच करतात. युअर माइंड स्टॉप्स.
माइंड डझंट गो वॉन्डरिंग फ्रॉम हिअर टू देअर, त्याला म्हणतात क्वान. झेन क्वानची आयडिया फार छान आहे. ॲटिट्यूडिनल म्हणजे परसिव्हिंग द इटर्नल ट्रूथ्स, म्हाताऱ्याची गोष्ट लक्षात ठेवा. स्पिरिच्युअल, सेन्सरी डायनॅमिक अँड कंबाईंड मेडिटेशन्स, अँड सेक्शुअल म्हणजे तांत्रा. नेक्स्ट स्लाईड प्लीज. आणि हे सगळे एक्झरसाईज, फिजिकल एक्झरसाईजपासून स्पिरिच्युअल एक्झरसाईजपासून डुईंग टू हॅपनिंग. फिजिकल एक्झरसाईज तुम्ही करायला लागतं तुम्हाला, आणि स्पिरिच्युअल एक्झरसाईज व्हायला लागतात आपोआप. मेडिटेशन फॅकल्टी तुमची जागृत होते, मेडिटेशन सोपं व्हायला लागतं. नेक्स्ट स्लाईड प्लीज. फ्लेक्सिबिलिटी इज द ॲबिलिटी टू युटिलाइज ऑल रेंजेस ऑफ जॉईंट मुवमेंट. जॉईंटचे सगळ्या रेंजेस वापरता येतात, त्याला म्हणायचं फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट स्लाईड प्लीज. योगा गिव्ज अ न्यूट्रल पीसफुल फिलिंग. प्रत्येक एक्झरसाईजमध्ये मेंटल फिलिंग कसं असतं वेगळं असतं. योगाचं फिलिंग न्यूट्रल असतं. न्यूट्रल म्हणजे प्लस लाईन मायनस नाही असं. नेक्स्ट स्लाईड प्लीज. वेट ट्रेनिंगमध्ये तुम्हाला पॉझिटिव्ह पीसफुल फील घेतात. पॉझिटिव्ह पीसफुल फिलिंगचा अर्थ असा, एखादी गोष्ट केल्यानंतर तुम्हाला कोणी म्हणलं चल रे आपण इकडे जाऊ, तुम्ही तयार असतात, चला जाऊ. उद्या तुम्ही ट्रेक करणार 10 किलोमीटरचा. नेक्स्ट स्लाईड प्लीज. त्याला म्हणायचं एन्ड्युरन्स ट्रेनिंग. गिव्ज अ निगेटिव्ह पीसफुल फिलिंग. तू उद्या जाऊन आल्यानंतर तुम्ही ते असं बसाल, जेव्हा तुमचा ट्रेक संपेल आणि याल इथे, तर कोणी म्हणलं की चल रे जरा इकडे गावात जाऊन येतो, आता नको आता. पण छान वाटत असतं, पण आणखीन आता काही करायला नको वाटतं. त्याला म्हणायचं न्यूट्रल पीसफुल फिलिंग. तर किलिमांजारोवर मी गेलो, असं 19,430 फुटावरची स्लाईड आहे ही. असा भयानक दमलं होतं की जिवंत खाली जाईन वाटत नव्हतं, पण आलो. नेक्स्ट स्लाईड प्लीज. अँटी ग्रॅव्हिटी एक्झरसाईज असतात. ग्रॅव्हिटी सतत आपल्याला खाली पुल करत असते, तर तीच ग्रॅव्हिटीचाच उपयोग करून आपण आपल्या शरीराला वेगळी चालायला देऊ शकतो. त्याला आपल्याला अँटी ग्रॅव्हिटी एक्झरसाइजेस. नेक्स्ट स्लाईड प्लीज. बॉडी माइंड अँड स्पिरिटची काय गंमत आहे. बॉडी गिव्ज प्लेजर, माइंड गिव्ज जॉय, स्पिरिट गिव्ज ब्लिस. आपल्याकडे सच्चिदानंद स्वामीजी कल्पना सच्चिदानंद. बॉडी माइंड स्पिरिट प्लेजर जॉय अँड ब्लिस. Body, mind and spirit need continuous challenge so that the pleasure, joy and bliss are continuously generated. Next slide please. What is dis-ease? Body generates pain instead of pleasure, mind generates unhappy thoughts instead of joyous thoughts, and spirit stops generating bliss and a feeling of emptiness remains. त्याला म्हणायचं dis-ease. बरं नाही वाटत. बरं नाही, साधी सर्दी झाली तरी बरं नाही वाटत. त्यामुळे बरं नाही वाटत याचा अर्थ बॉडी माइंड स्पिरिट ऑल थ्री आर अफेक्टेड. There is never only body affected, never only mind affected, never only spirit affected. All three are always affected together. Next slide please. हेयम दुःखमानागतम. पतंजली योगसूत्रात सांगितले, जे दुःख आलंच नाही त्याचा नाश करा. त्याला पहिला सांगणारा माणूस जगातला प्रिव्हेन्शन. प्रिव्हेन्शन म्हणजे तुम्हाला समजते की आता गाडी जाऊन आदळणार आहे समोर, तर वळवता आली पाहिजे तुम्हाला वेळच्या वेळी. हेयम दुःखमानागतम. न आलेले दुःख कापून टाका. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तर आपण मगाशी सांगितल्याप्रमाणे या सगळ्या गोष्टी एकत्र केल्या तर पीस आहे आपल्याकडे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. माइंड इन बॉडी अँड बॉडी इन द माइंड. वन इज द अदर रिप्रेझेंट द इंटररिलेशनशिप ऑफ ऑल ड्युअलिटीज ॲज कॉम्प्लिमेंटरी अँड इंटरडिपेंडंट अँड नॉट अँटॅगॉनिस्टिक. मेल आणि फिमेल जरी तुम्ही पाहिलं तरी मेल बॉडी आणि फिमेल बॉडी एक्सटर्नली डिफरंट दिसली तरी इंटरनली कितीतरी ऑर्गन्स सेम असतात मेल बॉडीमधले आणि फिमेल बॉडीमधले. आणि पुरुषाच्या शरीरामध्ये स्त्रीच्या शरीराचे अवशेष असतात, स्त्रीच्या शरीरामध्ये पुरुषाच्या शरीराचे अवशेष असतात. तर त्याला ते अँटॅगॉनिस्टिक नाही आहेत, कॉम्प्लिमेंटरी आणि इंटरडिपेंडंट आहेत. त्यामुळे मेल आणि फिमेल एनर्जीज आर इंटरडिपेंडंट अँड कॉम्प्लिमेंटरी, नॉट अँटॅगॉनिस्टिक. आता सध्या असं भासवलं जाते की पुरुष विरुद्ध स्त्री अशी युद्ध जगात चालू झालेली आहेत. पुरुष विरुद्ध स्त्री, की इथे स्त्रीने नाही जायचं म्हणून आम्ही जाणार, पुरुषाने नाही जातो आम्ही जाणार. असं उद्या पुरुषांनी भांडल्यासारखे आम्ही प्रेग्नंट का नाही होणार, आम्हाला प्रेग्नंट व्हायचं असं नसतं. प्रत्येक गोष्टीची एक स्पेसिफिसिटी असते, स्पेशालिटी असते, त्याच्यात दुसऱ्याला भाग देऊन चालत नाही. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. फॅमिलियल हेल्थ. या फॅमिलीमध्ये 5 गोष्टी पाहिजेत: स्पेस, सपोर्ट, एक्सप्रेशन, इंटरॅक्शन, ॲप्रिसिएशन. या 4 गोष्टी फॅमिलीमध्ये लागतात तर फॅमिलियल हेल्थ राहते. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सोशल हेल्थमध्ये शेअरिंग अँड नेचर हॅज इनफ फॉर एव्हरी वन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर वन पर्सन ग्रीड. हावरट माणसासाठी निसर्ग सगळा कमी पडेल आणि सॅटिस्फाईड शांत माणसासाठी पाहिजे तेवढे निसर्गामध्ये पाहिजे तेवढे आपण किती खाऊन तरी उरेल इतकं आहे, पण हावरटपणाला सीमा नाही. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. फिजिकल हेल्थला डॅमेज कशामुळे होते? हायपोकॅरेन्सिया म्हणजे हालचाल कमी करणे. कम्प्युटरमधले जे तुम्ही असाल तुमची हालचाल किती कमी झाली याला नीचांक गाठलेला, पण माणसाच्या इतिहासातला सध्याची सिव्हिलायझेशन म्हणजे नीचांक आहे. हालचाल नाही म्हणजे शून्य, जवळजवळ तुम्ही काही करतच नाही, कम्प्युटरसमोर डोळे हलवतात तेवढेच. बॅड पोस्चर, ॲडिक्शन्स आणि रॉंग ब्रिदिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. डॅमेज टू मेंटल हेल्थ. आपल्याकडे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर सांगितलेलं आहे. त्याच्यात आणखी एक म्हणजे भीती.
काय होईल, पुढे काय होईल, भीती सगळ्यांना थोडंफार प्रमाणात असतेच. तर ह्या सगळ्या गोष्टी डिझायर, अँगर, कन्सीट, टेम्पटेशन, ॲव्हरेज, जेलसी, फेअर, दे लीड टू स्ट्रेस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. डॅमेज टू स्पिरिच्युअल हेल्थ, अनअवेअर ऑफ द ॲबस्ट्रॅक्ट पर्पज टू लाईफ, स्टॉपिंग टू आस्क हू ॲम आय, मी कोण आहे. आपल्या रमण महर्षींनी सांगलेला महत्त्वाचा प्रश्न आहे कोहम, मी कोण आहे आणि मी ह्या जगात इथे येऊन काय करतो आहे आणि माझ्या आसपास काय चाललं आहे. फार महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत यात, 3 गोष्टी महत्त्वाच्या. इनफॅक्ट तुम्हाला गंमत वाटेल, औरंगजेब बादशाहच्या कबरीवर लिहिलेल्या गोष्टी आहेत यात जवळजवळ जास्त लिहिले. मैं कौन था, मैं कहाँ से आया और ये मैंने क्या किया, कुछ पता नाही. तुम्हाला खुलताबादला औरंगजेबाची जर कबर पाहिली तर त्याच्यावर 3 गोष्टी लिहिलेल्या आहेत. एवढ्या मोठ्या एम्पररला सुद्धा प्रश्न पडले होते, वेगळ्या प्रकारे पडले असतील पण त्याला प्रश्न पडले होते. दिस इज स्पिरिच्युअल पर्पज ऑफ लाईफ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. डॅमेज अनइंटेलिजंट नॉन कोऑपरेटिव्ह बिहेवियर. सेक्शुअल हेल्थचा अर्थ सेक्शुअल इंटरकोर्सशी काही संबंध नाही. सेक्शुअल हेल्थ मीन्स हाऊ मेल अँड फिमेल शुड स्टे टुगेदर हॅपीली टुगेदर, एनहान्सिंग इच अदर्स पॉझिटिव्हिटी, एनहान्सिंग द फॅमिली अँड एनहान्सिंग द सोसायटी. त्याला म्हणायचं सेक्शुअल हेल्थ. rather than contradictory, you are behaving in a complementary way. Next slide please. Damage to familial health, no space, no expression or only repression, no support, no appreciation, only criticism. Next slide please. काय काय घरामध्ये असं असतं, मुलाने किती गोष्ट चांगली केली तरी 98% मार्क पडले तरी 2% कुठे गेले, अरे आता 98 पडले बघ की. काय काय फॅमिली पाहिलेले असं, आमची मुलगी काय दुसरी आली, पहिली एका मार्कात तरी मी तिला सांगत होतो अभ्यास कर, लाईन्स केला अभ्यास, पहिली आली असती हो, आता 4थीत पहिले कुठं ते दिवे लावायचे. पण काय जरा असं वाटतं. डॅमेज टू सोशल हेल्थ, ग्रीड अँड इंटॉलरन्स, या 2 गोष्टी सोशली डॅमेजिंग असतात, ग्रीड अँड इंटॉलरन्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सध्याच्या काळातली गोष्ट अशी, तुम्हाला 2 गमतीदार उदाहरणं सांगतो. समजा सर्कलमध्ये आपण असे उभे तर प्रत्येकजण पुढच्याच्या खिशातले 10 रुपये काढतोय किंवा 100 रुपये काढतोय आणि आपल्या खिशात ठेवतो. आपल्या खिशात ठेवताना लक्षात की माझ्या खिशातले गेले 100 रुपये. तर प्रत्येकाने जर एक सर्कल पुरं राऊंड पुरं झालं तर प्रत्येकाच्या हातात तुला तेवढेच पैसे असतील, 10 रुपये 100 रुपये जे असतील ते. पण मनात भावना काय असेल की मी चोरी केली आणि माझी पण कोणतरी चोरी केली अशी मनात भावना असेल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तेच जर मी पुढच्याच्या खिशात 100 रुपये टाकले आणि माझ्या खिशात पण मागणं कोणीतरी 100 रुपये टाकले, ते एंड रिझल्ट पुन्हा तोच 100 रुपयेच प्रत्येकाच्या हातात आहेत. पण प्रत्येकाच्या मनात भावना काय, मी कोणाला काहीतरी मदत केली, मला कोणीतरी मदत केली. म्हणजे एंड रिझल्ट तोच असला तरी मेंटल स्थिती कंप्लीट विरुद्ध आहे. एका ह्याच्यामध्ये तुम्हाला वाटतं की मी चोर आहे आणि माझी पण कोणतरी चोरी केली, आणि एका ह्याच्यात तुम्हाला वाटतं की मी कोणाला तरी मदत केली, मला पण कोणतरी मदत केली. आणि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तर आपल्याला वी हॅव टू गो फ्रॉम टेकिंग टू गिविंग. सगळं लोकांकडनं घेण्यापेक्षा देण्याकडे आपल्याला लक्ष जास्तीत जास्त गेलं पाहिजे. आणि भीतीचं प्रत्येकाला काय वाटतं, मी दिलं तर माझ्याकडे आपोआप येतं. तुम्हाला ते सर्कल चालू करायचं असतं. तुम्ही एकदा यू जस्ट गिव्ह टू समबडी अँड इट विल कम बॅक टू यू. यू नेव्हर नो फ्रॉम होम. त्याच माणसाकडनं येणार नाही. सो मी ह्याला मदत केली म्हणजे हा मला मदत करायला असं नाही, ती अशी इकडनं कुठलं तरी जाऊन बलीकडनं माझ्याकडे येते, पण येतेच परत. तुम्ही घेतलं कोणाकडनं की तुमच्याकडनं कोणतरी घेतलेलं असतं मागणं, तुम्हाला कळत नाही. पण आपण सगळेजण जास्ती कॉन्शियस असल्यामुळे तसं वागत नाही. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. परफेक्ट फिजिकल हेल्थमध्ये या सगळ्या गोष्टी एकत्र 24/7 सिस्टीम फंक्शन करत असतात आणि ऑल बॉडी सिस्टम्स आर केऑटिक, दे कॅन गिव्ह इन्स्टंटेनियस करेक्टिव्ह रिस्पॉन्स. हे थोडं आपण उद्यासाठी ठेवूया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. परफेक्ट मेंटल हेल्थ, करेक्ट बॅलन्स ऑफ ओरिजिनल अँड सोशल माइंड, रिस्पॉन्सिव्ह अँड नॉट रिॲक्शनरी, अवेअर अँड अटेंटिव्ह, अँड वी स्टील डू नॉट नो व्हॉट इज नॉर्मल माइंड. नॉर्मल माइंड म्हणजे काय अजून कोणालाही माहिती नाही. आपण साधारण सगळे मिळून समजतो की आपण नॉर्मल होतो एकमेकाला. ॲबनॉर्मल माइंड सांगता येतं, पण नॉर्मल माइंड म्हणाल तर सांगणं अवघड असतं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. परफेक्ट स्पिरिच्युअल हेल्थ इज अवेअरनेस. The fourth state apart from dreaming, sleeping and walking is called Turyavastha in Indian mysticism. Next slide please. Perfect sexually intelligent cooperation. Next slide please. Individual and society. Healthy individuals, healthy society. Fit individuals, fit society. Successful individuals, successful society. Prosperous individuals, prosperous society. But that society and individuals are completely interdependent. No society can thrive without individual, no individual can thrive without society. Next slide please. सर्वे सुखिनः सन्तु. आपली आजच झाली प्रार्थना. सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःखम्. तुम्ही एवढ्या इतक्या उशिरा येऊन माझं अर्धा तास ऐकून घेतलं. आता थोडा प्रश्न आपण एक
2-3 प्रश्नांसाठी वेळ ठेवूयात. सूर्यनमस्कार सकाळी आम्ही करतो ना, तर साधारण किती करायला पाहिजे? सूर्यनमस्काराचा उद्देश असा आहे, 12 सूर्याची प्रार्थना आहे ती मुख्य शारीरिकदृष्ट्या केलेली प्रार्थना. सूर्यनमस्कार जर तुम्ही 12च घातलेत तर तो एक लवचिकपणाचा व्यायाम चांगला म्हणता येईल. समजा तुम्ही 108 सूर्यनमस्कार घातलेत तर तो दमश्वासाचा व्यायाम म्हणता येईल. तर तुम्ही जर ते जास्तीत जास्त वाढवत नेलं तर तो हळूहळू स्टॅमिनाचा व्यायाम होतो, आणि कमी केलेत तर तो फ्लेक्सिबिलिटीचा एक्झरसाइज होतो. पण ते दोन्ही कॉम्बिनेशन चांगलं आहे. फक्त एक लक्षात ठेवा, कुठलाही व्यायाम हा संपूर्ण व्यायाम नसतो. त्यामुळे काही जणांना असं वाटतं की सूर्यनमस्कारात संपूर्ण व्यायाम आहे. तर संपूर्ण व्यायाम नाही, चांगला व्यायाम आहे. संपूर्ण व्यायाम याचा अर्थ असा होतो की सर्व सांध्यांचा लवचिकपणा वाढला पाहिजे, सर्व सांध्यांची ताकद वाढली पाहिजे, आणि वाटेल त्या हालचालीसाठी एंड्युरन्स पाहिजे. हे एका व्यायामाने होत नाही. त्यामुळे सूर्यनमस्कार चांगला व्यायाम आहे, पण ज्यांना आवडतो त्यांनाच तो आवडतो. कित्येक जणांना आदल्या दिवशी टेन्शन येतं, उद्या 12 नमस्कार घालायचं त्याचंच. असं व्हायला लागलं त्याचा अर्थ तो आपल्याला एवढा सुटेबल व्यायाम नाही, मधला करावा. पण काही जणांना खूप आवडतं सूर्यनमस्कार आणि त्याने फायदा होतो, यात काही शंका नाही.